पुलिस को मिलिबो बाइक मुख्यमंत्री राज्य सरकार पक्षर पुलिस मानक बाइक दिज्व कार्य को सरल और सहज करने को सरकार पक्षर बाइक दिज्व आज जिलापाल और एसपी सम्मेलन में मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी यह घोषणा करिसेंती। से कहते जे प्रति थाना पिछा गोटे कि दुईटी बाइक थिबारु कार्य शीघ्र होउनी। प्रति पुलिस को बाइक दिगले से माने तुरंत पहुंचीबे तांको नामर बाइक दिज्व से माने जो थाना को गले मध्य उक्त बाइक को सांगरे नहीं जिबे। चलंतु परवर्ती खबर उपर नजर पकाइबा। होमगार्ड को नियुक्ति नहीं यह कहले मुख्यमंत्री। लोकसेवा भवन जिलापाल एवं एसपी को मिलित सम्मेलन में मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी जोगदे समर्थन करिसेंती। एही अवसर में विगत सरकार होमगार्ड को नियुक्ति बंद करते मुख्यमंत्री कहते आम सरकार रे होमगार्ड को नियुक्ति गुरुत्व दि जाउची। होमगार्ड माने सबुठ अधिक काम करिथांती तांकु केही पचारंतिनी। कार्यरत होमगार्ड मृत्यु हेले क्षतिपूरण देवाको योजना चली। मृत्यु परे परिवार जन को चाकरी देवाको मध्य योजना चली। आउ 10टी ओडा यूनिट बढ़ा जीवो बोली मुख्यमंत्री कहते। या छड़ा मुख्यमंत्री कहते जे दुर्नीति अनियमितता और क्षमता दुरुपयोग को बर्दाश्त करा जीवनी। मु निजे भुक्तभोगी तेणु आम सरकार एप्रति गुरुत्व देवे। आज अनुष्ठित जिलापाल और एसपी सम्मेलन में मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी यह कहते। या छड़ा से कहते जे थाना अधटिकारी माने पांडी को जाय स्थिति अनुधान करंतु। पुलिस रो व्यवहार पूरा जिला और समाज उपरे पड़ी थाए। पुलिस रो सीमा सेवा और सुरक्षा को पालन करंतु। ओडिशा को बहुत आगो को नेबार अच्छी साथी काम करने को पड़ो बोली मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी कहते। चलतु परवर्ती खबर उपर नजर पकाइबा। आज राज्य कैबिनेट बैठक। आज राज्य कैबिनेट रो गुरुत्वपूर्ण बैठक अनुष्ठित होब। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी अध्यक्षतार हेबाकु थिबा एही बैठक रे विभिन्न विभागर प्रस्ताव गुड़िक उपरे आलोचना हेब। मिलिथिबा सूचना अनुसार शनिवार अपराह्न 5टारे मुख्यमंत्री सम्मेलनी कक्ष रे कैबिनेट बैठक बसिबो। बैठक रे खाद्य जोगाण खाउटी कल्याण विभागर ओडिशा साधारण बंटन व्यवस्था नियंत्रण आदेश 2016 संशोधन प्रस्ताव आईन विभागर 2टी प्रस्ताव उपरे आलोचना हेबो बोली जना पड़ुची। चलंतु परवर्ती खबर उपर नजर पकाइबा। भद्रक रे 48 घंटा इंटरनेट सेवा बंद। भद्रक जिले में बंद होइछि इंटरनेट सेवा। सोशल मीडिया पोस्ट को नहीं देखा देइतिबा उत्तरजना पर एही पदक्षेप नैचंती जिला प्रशासन। जिलार 48 घंटा पर इंटरनेट सेवा बंद रहिबो बोली प्रशासन पक्षर सूचना दिया जाइछि। यह समस्त सोशल मीडिया व्यवहार उपरे कटकणा लगा जाइछि। एथिसह सहर रे सुरक्षा व्यवस्था को कड़ाकड़ी करा जाइछि। पुराना बजार अंचल रे 163 धारा लागू करा जिवो। 10 प्लाटून फोर्स मुतयन करा जाइछि। चलंतु परवर्ती खबर उपर नजर पकाइबा। राति 2टारे भी लोकंक अभियोग शुणु। मुख्यमंत्री एमिति कहले थाना को आसुथिबा लोकंक अभियोग धैर्यर सह शुणु। जेतेबेले आसिबे शुणु। राति 2टारे भी आसिले लोकंक अभियोग शुणु। आज जिलापाल और एसपी सम्मेलन में मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी यह कहते। उपस्थित आरक्षी अधीक्षक मानक समाधान जरिया तागत कर मुख्यमंत्री कहते जे अपराधी जो पद मर्यादा थिले भी कार्यानुष्ठान हेबो। विगत 22 वर्ष ओडिशा पाए विराट कालखंड थिला। 2022 पर्यंत महिला विरोधी हिंसा दंडाहार मात्र 9.73 थिला जहा अत्यंत नैराश्यजनक। आम सरकार एहाको बर्दाश्त करिबोनी। सप्ताह भितरे ए संपर्कित फेंटी मामला जणाइबाकू मुख्यमंत्री एसपी मानकू निर्देश देइचंती। पुलिस लोकंक बंधु बोली जनसचेतना माध्यम रे जणांतु बोली मुख्यमंत्री कहचंती। थाना थिबा महिला और शिशु डेस्कर को अधिक कार्यशील करने को मध्य मुख्यमंत्री निर्देश देइचंती। ओडिशा पुलिस रो मंत्र सेवा और सुरक्षा बोली मुख्यमंत्री कहचंती। चलंतु परवर्ती खबर उपर नजर पकाइबा। मोहन सरकार को बड़ घोषणा बढ़िला अवधि। लोकसेवा भवन में शनिवार अनुष्ठित हो जाइछि राज्यर कैबिनेट रो गुरुत्वपूर्ण बैठक। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी अध्यक्षतार अनुष्ठित एही बैठक रे 6टी विभाग रे 7टी गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति निया जाइछि। आईन मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन ए नै सूचना दैछन्ति। साधारण बंटन व्यवस्था रे घरोई डीलर को सुविधा नै बड़ निष्पत्ति निया जाइछि। बेसरकारी बा घरोई डीलर को लाइसेंस अवधि आउ 1.5 वर्षर बढ़ाइले सरकार। 2026 रे प्रदर्शन भित्ति रे नियाजिबो निष्पत्ति। परिसंख्यान विभागर तथ्य वितरण नियम रे संशोधन हबो। सेहीपरि कैबिनेट निष्पत्ति अनुसार राज्य सरकार रो हाईकोर्ट रो कर्मचारी मानक पई
550ଟି ଫାଷ୍ଟ କ୍ୱାର୍ଟର୍ସ ନିର୍ମାଣ କରିବେ। ଏହାର ନିର୍ମାଣ କାମ ଆସନ୍ତା 30 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଶେଷ କରାଯିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରୁ ନଜର ପକାଇବା। ବାହାରିଲା ନିଯୁକ୍ତି। ଦଶମ ପାସ୍ କରିଥିଲେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିରେ ବାହାରିଲା ନିଯୁକ୍ତି। ଆଶାୟୀ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଏନେଇ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ସବୁ ଗାଁରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଚାଲିଛି। ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଗର୍ଭଧାରଣ ସମୟଠାରୁ ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରାଇବା ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଟିକାକରଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ କାମ କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ଅନନ୍ତପୁରରେ 8ଟି, ସିଙ୍ଗନାମାଲାରେ 6ଟି, ନରପାଲାରେ 9ଟି, ଅନନ୍ତପୁର ଗ୍ରାମରେ 10ଟି, ତାଡ଼ିପାଡ଼ିରେ 14ଟି, ଗୁଟିରେ 5ଟି, ଉରାବାଖଣ୍ଡାରେ 12ଟି, କଲ୍ୟାଣ ଦୁର୍ଗମରେ 6ଟି, କାନକାଳୁରେ 5ଟି, ରାମଦୁର୍ଗରେ 2ଟି ପଦବୀ ଖାଲି ଅଛି। ପୋଷ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ରୋଷ୍ଟର ପଏଣ୍ଟ ଏବଂ ଖାଲି ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକ ତାଲିକା ସମ୍ମୁକ୍ତ ସିଡିପିଓ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ନୋଟିସ୍ ବୋର୍ଡରେ ଉପଲବ୍ଧ। ଆଗ୍ରହୀ ଏବଂ ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ 1 ଅକ୍ଟୋବର ପୂର୍ବରୁ ଆବେଦନ ଦାଖଲ କରିପାରିବେ। ସୋମବାର ଏଥିପାଇଁ ଏକ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଯୋଗ୍ୟ ଏବଂ ଆଗ୍ରହୀ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଅକ୍ଟୋବର 1 ପୂର୍ବରୁ ସିଡିପିଓ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। 3 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷିବ ଆଲର୍ଟ କଲା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ଜାରି ରହିଛି ଲଘୁଚାପର ପ୍ରଭାବ। ଗତ 2 ଦିନ ହେବ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ବଢ଼ିଥିବା ବେଳେ ଆଜି ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଟିରେ ପାଗ ଫିଟିଛି। ସେହିପରି ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଖରା ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କିଛି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକା ଧରଣର ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ତେବେ ଏବେ ଟିକେ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ କମିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ନେଇ ସତର୍କ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଏନେଇ ଆସନ୍ତା 3 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଓ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି। ଆଗାମୀ 3 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଏହି 2 ଜିଲ୍ଲାରେ ହାଲୁକା ଧରଣର ବର୍ଷା ନେଇ ସତର୍କ କରାଇଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ଆସନ୍ତା 30ରେ ବନ୍ଦ ରହିବ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି। ଆସନ୍ତା ସୋମବାର ଅର୍ଥାତ୍ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 30 ତାରିଖ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ଜନ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ବନ୍ଦ ରହିବ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅନ୍ୟ ଜରୁରୀ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିବାରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ୟୁନିଟ୍ 5 ସ୍ଥିତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ ଏହି ଦିନ ଜନଶୁଣାଣି ବନ୍ଦ ରହିବ। ଏନେଇ ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ଓ ସାଧାରଣ ଅଭିଯୋଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। କ୍ରିକେଟ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖରାପ ଖବର। ବର୍ଷା ପାଇଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନର ଖେଳ। କାନପୁର ଗ୍ରୀନ୍ ପାର୍କରେ ଭାରତ ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଉଥିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ମଧ୍ୟ ଖରାପ ପାଗ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି। ମ୍ୟାଚ୍ ସକାଳ 9:30ରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଖରାପ ପାଗକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଳମ୍ବରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ବିସିସିଆଇ ନିଜେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରି ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ଅରୁଣ କୁମାର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କୁ ନୂଆ ନିଯୁକ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକସେବା ଆୟୋଗ OPSCର ନୂଆ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ଅରୁଣ କୁମାର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଛି। ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ପୁଲିସ ଏକାଡେମୀର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅରୁଣ କୁମାର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ OPSC ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ 6 ବର୍ଷ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଅରୁଣ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକସେବା ଆୟୋଗ OPSCର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି 6 ବର୍ଷ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଥିବା ନେଇ ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ଓ ଅଭିଯୋଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଶୁକ୍ରବାର ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଯିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଯିବେ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 30 ଓ ଅକ୍ଟୋବର 1ରେ ଦିନିକିଆ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଗସ୍ତରେ ଯିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 30ରେ ପଶ୍ଚିମ ସିଂହଭୂମର ଜଗନ୍ନାଥପୁର ଯିବେ। ସେହିପରି ଅକ୍ଟୋବର 1ରେ ଚାଇବାସାର କୋଳହାନ ଯିବେ। ସେଠାରେ ବିଜେପିର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହେବେ। ଆଗକୁ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ନିର୍ବାଚନ ଥିବାରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଗସ୍ତକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ଉଭୟ ସ୍ଥାନରେ ସଂଖ୍ୟାଧିକ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଭାଷୀ ବସବାସ କରନ୍ତି। ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଗତକାଲି ଆସାମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ବିଜେପିର ସହପ୍ରଭାରୀ ହିମନ୍ତ ବିଶ୍ବ ଶର୍ମା ଓଡ଼ିଶା ଆସି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମାଝୀଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ। ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। IPLରେ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ମିଳିବ ଅଧିକ 1,05,00,000 ଟଙ୍କା। IPL ଏଣିକି ଯେଉଁ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଚୁକ୍ତିବନ୍ଧ ହେବ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମ୍ୟାଚ୍ ପିଛା 7.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ମ୍ୟାଚ୍ ଫି ମିଳିବ। ଆଜି ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ Xରେ BCCI ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜୟ ଶାହ ଏହି ବିଷୟ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟରମାନଙ୍କ ଉନ୍ନତ ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏହି ଐତିହାସିକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଶ୍ରୀ ଶାହ କହିଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ସିଜନରେ ସମସ୍ତ ଲିଗ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳୁଥିବା ଜଣେ କ୍ରିକେଟରଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଚୁକ୍ତି ରାଶି ବ୍ୟତୀତ 1,05,00,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜି ସିଜନ ପାଇଁ ମ୍ୟାଚ୍ ଫି ବାବଦରେ 12.60 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆବଣ୍ଟନ କରିବେ।
आईपीएल एवं आम खेलाड़ीଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ନୂଆ ଯୁଗ ବୋଲି ଜୟ ଶାହ କହିଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ଅକ୍ଟୋବରରେ ଭାରତ ଆସିବେ ମାଳଦ୍ୱୀପ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ଭାରତ ଆସିବେ ମାଳଦ୍ୱୀପ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ମାଳଦ୍ୱୀପ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମହମ୍ମଦ ମୁଇଜ ଅକ୍ଟୋବର ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହରେ ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଆସିବେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ୁଛି। 2023 ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚିତ ହେବା ପରେ ମୁଇଜଙ୍କୁ ଏହା ପ୍ରଥମ ଭାରତ ଗସ୍ତ। ଏହି ଅବସରରେ ସେ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଚୀନ ପ୍ରତି ଦୃଢ଼ ସମର୍ଥନ ଜଣାଉଥିବା ମୁଇଜଙ୍କୁ ଏହି ଗସ୍ତକୁ କୂଟନୈତିକ ମହଲ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଇଜ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେବା ପରେ ଭାରତ ପ୍ରତି କଠୋର ଅଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଅପରପକ୍ଷରେ ଭାରତ ପାଲଟା ରଣନୀତି ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ପାଇଁ ମିଜୁ ଅଡୁଆ ସ୍ଥିତିରେ ପଡ଼ିଥିଲେ। ତେଣୁ ଭାରତ ସହ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସମ୍ପର୍କ ପୁଣି ମଜବୁତ କରିବାକୁ ସେ ଭାରତ ଆସୁଥିବା କୁହାଯାଉଛି।